Before we go to worship, let us read a portion from the Word of God, Ephesians chapter 2. దేవుని వాక్య భాగం నుంచి చదువుకుందాము. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము verses 1 to verse 8. 1 to 8. మొదటి 8 వచనాలు, 1వ వచనం నుంచి 8 వచనాలు. Let us read this portion మనము responsively. ఈ యొక్క వాక్య భాగాన్ని ఉత్తర ప్రత్యుత్తరంగా చదువుకుందాం. I'll read in English, you can read in your language. అంకుల్ ఇంగ్లీష్ లో చదువుతారు, మనము మన యొక్క భాషలో చదువుకుందాం. And you have ye quickened who were dead in trespasses and sins. మీరు వాటిని చేయుచు వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని అనగా అవిధేయులైన వారిని ఇప్పుడు ప్రేరేపించు శక్తికి అధిపతిని అనుసరించి ఈ ప్రపంచ ధర్మం చొప్పున మునుపు నడుచుకొంటిరి. Among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Verse 5. I should read 5. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. క్రీస్తు యేసునందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారం ద్వారా అత్యధికమైన తన కృపా మహదేశ్వర్యము రాబో యుగంలో కనుపరచు నిమిత్తము, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. మీరు విశ్వాసం ద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు, ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. Shall we pray? ప్రార్థించుకుందాం. Loving and gracious God, thank you for this morning time as we have gathered together to worship thee and to hear thy word. Lord, speak to us. Lord, without thee, without thy help, we cannot do anything. We are nothing in thy presence, dear Father. We are not even worthy to utter your name from our mouth. Dear Father, only by thy grace we are here. Only by thy grace we are saved. So, Lord, help us that we may worship thee in spirit and in truth. Before that, as we read thy word, we have read thy word. As we meditate upon this word, Lord, speak to us. And we ask this prayer in Jesus' precious name. Amen. We might have read this portion many times. మనము ఈ యొక్క భాగాన్ని అనేకమైన సార్లు చదివి ఉంటాం. Today I would like to just expound the word grace. నేను ఇక్కడ కృప అనే మాటను గురించిన వివరణ చెప్పదలుచుకున్నాను. In verse 5, last portion English Bible, by grace ye are saved, it is written. ఇక్కడ 2వ అధ్యాయం 4-5 వచనాలు కలిసి ఉన్నాయి. ఆ కింద భాగంలో కృప చేత మీరు రక్షింపబడి ఉన్నారు. And verse 8 also in English Bible, by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. 8వ వచనంలో మీరు విశ్వాసం ద్వారా కృప చేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు, ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. So grace is a very important word for believers. మనకు విశ్వాసులంగా ఈ కృప అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన మాట. And in the first few verses it is said, we are dead in our sins and trespasses. మనము ముందు చూసుకున్న వచనాల్లో చూసినట్లయితే మనము అపరాధముల్లో చచ్చిన వారమై ఉన్నాము. And we walked according to the course of this world. మనము ఈ యొక్క ప్రపంచ ధర్మం చొప్పున నడుచుకున్న వారము. And we are children of disobedience. మనము అవిధేయత పిల్లలమై ఉన్నాము. And this was our previous condition. ఇది మన యొక్క మునుపు స్థితి. And only because of God's grace, కానీ దేవుని యొక్క కృప వల్ల we are saved. మనము రక్షించబడ్డాము. And we have become God's children. మనము దేవుని యొక్క పిల్లలమయ్యాము. In different places, this grace is explained in a different way. ఈ యొక్క కృప అనే మాట వేరు సందర్భాల్లో వేరు రకాలుగా వివరించబడింది. Or we can say the different adjective to the word grace. ఈ యొక్క కృప అనేది ఒక విశేషణము పదంగా వివరించబడింది.
So let us look all the verses here. Acts of the Apostle chapter 4, అపోస్తలుల కార్యములు 4వ అధ్యాయము కొన్ని వచనాలను చూసుకుందాము. verse 33. 33వ వచనము. Acts 4 and verse 33. అపోస్తలుల కార్యములు 4వ అధ్యాయము 33వ వచనము. And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. ఇదియుగాక అపోస్తలులను బహు బలముగా ప్రభు అయిన యేసు పునరుద్ధానమును గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చిరి, దైవ కృప అందరి యందు అధికముగా ఉండెను. Great grace was upon them all. వారి మీద గొప్ప కృప ఉండెను. We should not think that God's grace is very little grace. దేవుని యొక్క కృప ఏదో కొంత మాత్రమే అని మనము ఆలోచించకూడదు. Today he'll be gracious, tomorrow he will not be gracious. ఈ దినాన ప్రభు ఎంతో కృప గలవాడుగా ఉన్నాడు, రేపటి దినాన ఆ కృప ఉండదు అని తలంచకూడదు. Here it is said his grace is great. ఇక్కడ మనం చూస్తే దైవ కృప అధికంగా ఉన్నది. And Romans chapter 5, రోమిలకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము verse 21. 21వ వచనము. Romans 5, 5వ అధ్యాయము verse 21. 21వ వచనము. That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. నీతి ద్వారా కృపయు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మూలంగా ఏలు నిమిత్తము పాపం ఎక్కడ విస్తరించెనో అక్కడ కృప అపరిమితముగా విస్తరించెను. We read the sin was reigning us. ఇక్కడ మనం చూస్తే పాపము మనల్ని ఏలుతుంది. Now the grace of God is reigning us. అయితే ఇప్పుడు దేవుని యొక్క కృప మనల్ని ఏలుతుంది. And through his grace we get his righteousness and eternal life. ఆయన కృప ద్వారానే మనము ఆయన నీతిని అదే విధంగా నిత్య జీవాన్ని పొందుకుంటున్నాం. So his grace is, you can say, a sovereign grace. కాబట్టి మనం చూస్తే ఇక్కడ సార్వభౌమాధికారం కలిగిన కృప. Through his sovereign grace we have righteousness of God and eternal life in Jesus Christ. ఆ సర్వాధికారం కలిగిన కృపతోటే మనము దేవుని యొక్క నిత్య జీవాన్ని పొందుకుంటున్నాం. Let us turn to Ephesians chapter 1, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము verse 7. 7వ వచనము. In whom we have redemption through his blood and forgiveness of sins according to the riches of his grace. దేవుని కృపా మహదైశ్వర్యమును బట్టి ఆ ప్రియుని యందు ఆయన రక్తం వలన మనకు విమోచనము అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగి ఉన్నది. Here we read his grace is rich. మనం ఇక్కడ చూస్తాము దేవుని యొక్క కృప ఐశ్వర్యము. And in chapter 2:7 also we read the same thing. 2వ అధ్యాయము 7వ వచనంలో కూడా అదే విషయాన్ని చూస్తాం. That in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. 6వ వచనంలో చూస్తాం తెలుగులో, క్రీస్తు యేసునందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారము ద్వారా అత్యధికమైన తన కృప మహదైశ్వర్యము రాబో యుగముల్లో కనుపరచు నిమిత్తము. His grace is exceeding grace. కాబట్టి ఆయన యొక్క కృప ఎంతో అత్యధికమైనది. And read one verse from 1 Peter మరి ఒక వచనము 1 పేతురు chapter 4 4వ అధ్యాయము verse 10. 10వ వచనము. 1 Peter chapter 4 and verse 10. 1 పేతురు 4వ అధ్యాయము 10వ వచనం. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. దేవుని నానా విధమైన కృప విషయమై మంచి గృహ నిర్వాహకులయ్యుండి ఒక్కొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది ఒకనికొకడు ఉపచారం చేయుడి. So it is called the manifold grace of God. మనము ఇక్కడ చూస్తాము దేవుని యొక్క నానా విధమైన కృప. So these are some of the words that describe what grace is. ఇవి కొన్ని విషయాలు కృపను గురించిన విషయాలు. 2 Corinthians chapter 12 2వ కొరింథీలు 12వ అధ్యాయము verse 9. 9వ వచనము. 2 Corinthians chapter 12 2వ కొరింథీలు 12వ అధ్యాయము and verse 9. 9వ వచనం. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength
is made perfect in weakness. అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనత యందు నా శక్తి పూర్ణమగునట్లు ఆయన అగుచున్నదని ఆయన నాతో చెప్పెను. So we read that His grace is all sufficient grace. మనం ఇక్కడ చూస్తాము ఆయన యొక్క కృప చాలినంత కృపగా ఉన్నది. So Lord Jesus Christ, through Him we got His grace. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారి వలన మనము ఈ యొక్క కృపను పొందుకున్నాం. And we read that grace was upon Him, upon Christ Jesus. మనం చూస్తే కృప ఆయనలో ఉంది, ఆయన పైన కృప ఉన్నది. And also when He was on the earth, He spoke gracefully. మనము చూస్తాము ఈ లోకంలో ఆయన ఎంతో కనికరంతో కృపతో మాట్లాడాడు. And John 1:14 we read, He was full of grace. మనం చూస్తే యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 14వ వచనంలో ఆయన కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా వచ్చాడు. So God has given His grace, though we are not worthy. మనము అయోగ్యులమైనప్పటికీ కూడా దేవుడు ఈ కృపను మనకు అనుగ్రహించాడు. Generally we say it is the love and mercy of God మనం to an useless people like us or unworthy people like us. పనికిరాని వారము అయోగ్యులము అయినటువంటి వారి మీద దేవుడు తన యొక్క ప్రేమను కనికరాన్ని చూపించాడు. So we were once like that. Now when we put our trust in the Lord Jesus Christ, He has given His grace. మనము ఒకానొక సమయంలో అలాగున్నాము. ఎప్పుడైతే దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచామో ఆయన మన పట్ల తన కృపను చూపించాడు. And only because of His grace we are what we are now. ఇప్పుడు మనం ఏ విధంగా ఉన్నామో అది దేవుని యొక్క కృప వల్లనే అయి ఉన్నాం. And through His grace is upholding us every day. ఆయన తన కృప ద్వారానే మనల్ని ఎప్పుడూ కూడా పైకెత్తుంచుతున్నాడు. So His grace is something very great. We cannot understand it. ఈ యొక్క కృప ఎంతో గొప్పది, మనము దాన్ని ఊహించలేము. Through some of these words we understand it is very great grace. మనము కొన్ని వాక్య సందర్భాల్లో చూస్తే దేవుని యొక్క కృప ఎంతో అధికమైనది, And it is sovereign grace. అది ఎంతో అధికారం కలిగిన కృప, And it is a rich grace. అదే విధంగా ఐశ్వర్యముతో కలిగిన కృప, And we read it is exceeding grace, అత్యధికమైన కృప, manifold grace, నానా విధములైన కృప, all sufficient grace, చాలినంత కృప, and abundant grace. సమృద్ధి అయిన కృప. So this grace is protecting us all through our life. ఈ యొక్క కృపే మన యొక్క జీవితం అంతటిని కూడా రక్షిస్తుంది, భద్రపరుస్తుంది. In 1 Peter chapter 5, 1 పేతురు 1వ అధ్యాయం verse 10, we read, God of all grace. మనం చూస్తాము కృప సర్వకృప అనేది అగు దేవుడు. He is God of all grace. ఆయన సర్వకృప కలిగిన దేవుడు. That grace is shown to us every day of our life. ఆ కృప మనకు చూపించబడింది మన యొక్క ప్రతి జీవిత పరిస్థితుల్లో ప్రతి దినము. And He is going to show that grace till the end of our life. ఈ యొక్క కృప మన యొక్క జీవితాంతం వరకు చూపించబడుతుంది. He will never leave us, never forsake us. ఆయన మనల్ని ఎన్నడూ విడువడు, ఎన్నడూ ఎడబాయడు. In spite of our failures, మన యొక్క పతనాల్లో His grace is sufficient for us. ఆయన యొక్క కృప చాలిందై ఉంటుంది. So this grace is something very great. We cannot comprehend this grace. ఈ యొక్క కృప ఎంతో గొప్పది, దాన్ని మనము గ్రహించలేము. In the story of prodigal son, we see how the father received his son by grace. మనం చూస్తాము తప్పిపోయిన కుమారుని విషయంలో తండ్రి తన కృప ద్వారానే తన యొక్క కుమారుణ్ణి స్వీకరించాడు. The prodigal son was his son, so by love and by grace he received him, even though he went away from his father. ఆ యొక్క తప్పిపోయిన కుమారుడు తన యొక్క తండ్రి నుంచి దూరంగా వెళ్ళినా కానీ తన తండ్రి యొక్క ప్రేమ కృప ద్వారా ఆయన్ను తిరిగి స్వీకరించాడు. And we are created by God. God is our Father. So, though we go astray, He gives His grace to us. మనం కూడా తండ్రి అయిన దేవుడు మనల్ని సృష్టించాడు, ఆయనకు దూరంగా వెళ్ళినా ఆయన తన కృప మన పట్ల చూపించాడు. And also, though Mephibosheth was in a way enemy to David, but still he showed grace to him. మెఫీబోషెతు దావీదుకు శత్రువు అయినప్పటికీ కూడా దావీదు తన పట్ల కృపను చూపించాడు. These are some of the examples in the word of God. ఇవి దేవుని వాక్యంలో ఉన్న కొన్ని ఉదాహరణలు. In the same way, God has shown His grace to us. ఆ విధంగానే దేవుడు కూడా మన పట్ల తన కృపను చూపించాడు. It is never ending grace. అది ఎన్నడూ ఆగని ప్రేమ, All sufficient grace. ఎంతో
సరిపోయిన చాలినంత ప్రేమ. Yes, he started showing His grace, and till the end of our life, He will help us and show His grace to us. ఆయన మన యొక్క ఆరంభములో ఆ కృపను చూపించాడు. ఆ కృపను మన యొక్క జీవితాంతం కూడా చూపిస్తూ ఉంటాడు. So, as we think of His grace, how we were, how we are now, we can praise God for His grace. మనము ఆయన కృపను గురించి ఆలోచించి మనం మునుపు ఏ విధంగా ఉన్నాము, తర్వాత ఆయన కృప పొందిన వారంగా ఏ విధంగా ఉన్నాము అని దేవుని Many మనం times we స్తుతిద్దాం. have gone astray, but still God is showing His grace to us. అనేక మార్లు మనము త్రోవ తప్పిన వారంగా వెళ్ళిపోయాం, కానీ దేవుడు ఇంకా కూడా తన కృపను చూపించాడు. Many times we failed Him, we went astray, but still He is gracious to us. మనము అనేక మార్లు పతనమైపోయాము, అయినప్పటికీ కూడా దూరమైనప్పటికీ కూడా ఆయన తన కృపను మన పట్ల చూపించాడు. All because from heaven He came down to His earth and died in our stead on the cross of Calvary. ఇదంతా ఎందుకంటే ఆయన మన కొరకు పరలోకాన్ని విడిచిపెట్టి ఈ భూలోకానికి వచ్చి మన గురించి మరణించాడు. So because He is very graceful, He shows His grace. We should fall at His feet and worship Him. ఆయన ఎంతో కృపామయుడు కాబట్టి తన యొక్క కృపను చూపించాడు. కాబట్టి మనము ఆయన యొక్క పాదముల మీద పడి ఆయన్ను ఆరాధించాలి. May the Lord help this verse and help us to worship Him in spirit and in truth. దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించును గాక. మనము ఆయన్ను ఆత్మతోనూ సత్యంతోనూ ఆరాధించినట్లు ప్రభు మనకు సహాయం చేయను గాక.